আলেম ওলামা কম ছিল, অনেক দূর দূরান্ত থেকে আলেম ওলামাদেরকে নিয়ে আসা হতো দাওয়াত করে, চাইলেই পাওয়া যেত না। অনেক দূর থেকে ওনাদেরকে দাওয়াত করে ইনভাইট করে আনা হতো, কারণ তখন এরকম মোবাইলের ইন্টারনেটের মাধ্যম ছিল না যে চাইলেই জলসা দিয়ে দেবে। তো তখন হেদায়েতের কথা শুনবে বলে, দিনের কথা শুনবে বলে আলেম ওলামাদেরকে নিয়ে আসা হতো। কিন্তু এখন হাতে মোবাইল আছে, জলসা শুনতে পাচ্ছে, সবকিছু চাইলেই পাওয়া যাচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জামানায় আছি আমরা। তারপরেও যে 1 লক্ষ 1.5 লক্ষ টাকা খরচ করে মাহফিলের আয়োজন হয়েছে, এই মাহফিলটা যেন বরবাদ না হয়ে যায়। তো আপনাদের কাছে দরখাস্ত করছি, আপনারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে মজলিসের মধ্যে চলে আসেন। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وعلى آل سيدنا सदाए महशर में लब्बैक लब्बैक जहां उम्मतों ने पुकारा हमें जानो दिल से प्यारा मोहम्मद मोहम्मद के हम है وعلى آل سيدنا একটু মুহাব্বতের সঙ্গে পড়েন না। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। कमली वाले निगाहे करम हो अगर फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर
फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। फिर दवा चाहिए ना शिफा चाहिए। मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजरिया हबीबे खुदा चाहिए। जोरे হবে না? একটু মন খুলে বলেন না সুবহানাল্লাহ। मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ, मुझको तो बस एक नजरिया हबीबे खुदा चाहिए। अब तो हो नजरे रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है मेरे बीमार का। अब तो हो नजरे रहमत मेरे मुस्तफा, आखिरी वक्त है मेरे बीमार का। कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता। तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए। अरे कुछ হবে না? कुछ भी इसके सिवा मैं नहीं मांगता, तेरे दामन की ठंडी हवा चाहिए। तू ही ईमान से हमको वाइज बता, किससे मांगे भला मुस्तफा के सिवा। तू ही ईमान से हमको वाइज बता, किससे मांगे भला मुस्तफा के सिवा। अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन, अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन। मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। अंबिया भी पुकारेंगे महशर के दिन। मुस्तफा चाहिए, मुस्तफा चाहिए। कल की ये हश्र क्या हमको तड़पाएगी, खुद ही कदमों में जन्नत चली आएगी। कल की ये हश्र क्या हमको तड़पाएगी, खुद ही कदमों में जन्नत चली आएगी। बात बिगड़ी हुई सबकी बन जाएगी, बात बिगड़ी हुई सबकी बन जाएगी। बस तेरा नाम का आसरा चाहिए। अरे कुछ जोरे হবে না? খুব ঘুম পাচ্ছে নাকি? একটু জোরে করে তাকবীর দেন না। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। এই আওয়াজটা হচ্ছে ভালো লাগছে, না হলে মনে হচ্ছে মাঠ পাশে কবরস্থান আছে এরকম মনে হচ্ছে একটা। একেবারে জওয়ান যুবক সারাক্ষণ দেখছি এই ওই স্লোগান লাগাচ্ছে সব, যেখানে আল্লাহ পাকের পবিত্র নামের ধ্বনি একটু জোরে করে দিতে হবে তো নাকি? সকলে একটু জোরে করে তাকবীর দেন। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে রিসালাত, নারে মুস্তাফা। মারহাবা মারহাবা। নারে মুস্তাফা, নারে মুস্তাফা। I love, I love। नारे तकबीर। ताजेदारे दो आलम हबीबे खुदा, कौन जाने के कितना है रुतबा तेरा। ताजेदारे दो
कौन जाने के कितना है रुतबा तेरा, चाहते हैं तो आलम खुदा की रजा, चाहते हैं तो आलम खुदा की रजा, रब्बे आलम को तेरी रजा चाहिए, रब्बे आलम को तेरी रजा चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आले सय्यिदिना। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত তারিফ, সমস্ত গুণগান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি আমাদেরকে ভালোবেসে মহব্বত করে প্যার করে এরকম একটা মুবারকপূর্ণ মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছেন। সকলের শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি কোটি শুকরিয়া। এই বর্তমান সময়ে যেভাবে ইসলামের উপরে অত্যাচার করা হচ্ছে, ইসলামের উপরে আঘাত করা হচ্ছে, কখনো বলা হচ্ছে সূরা তাওবার 5 নম্বর আয়াতে ভুল আছে, কখনো বলছে যে ইসলাম রেপ করাকে প্রমোট করে, কখনো বলছে কোরআন মাজিদের মধ্যে আয়াতগুলো ভুল আছে, ওইখানে অনেক উস্কানিমূলক কথা আছে, কখনো বা গরুর গোশের উপরে ঝামেলা, মুসলমান দাড়ি টুপি দেখলে ঝামেলা। এইরকম একটা করুণ পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে এইরকম পবিত্র মজলিসে বসার তৌফিক দান করেছে। আমরা খুশি তো নাকি? কারা কারা খুশি একটু জোরে করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ইসলাম ধর্মের অনুসারী করেছেন। কোন ধর্মের? ইসলাম ধর্মের। ইসলাম ধর্ম মানে হলো সম্প্রীতি। ইসলাম ধর্ম কোন ধর্মকে ছোট করতে শেখায় না। ইসলাম ধর্ম অন্য কোন ধর্মকে ছোট করে গালিগালাজ করে বলতে শেখায় না। আর এটা শেখায় না তো বটেই, আর এটা কেউ করুক এটা প্রমোটও করে না। ইসলাম সর্বদা সম্প্রীতি শেখায়, ইসলাম সর্বদা ঐক্য শেখায়, ইসলাম সর্বদা একতা শেখায়। ভ্রাতৃত্বের নাম হলো ইসলাম, দাঙ্গাবাজের নাম ইসলাম না। কোন একজন মুসলমান যদি কোথায় খারাপ কাজ করে, মুসলমান সমাজকে কি দোষ দেয়া যাবে? দেয়া যাবে না। কিন্তু এখন যাই কিছু করছে, দাড়ি আছে, টুপি আছে, জঙ্গি। এই বর্তমান সময় আল্লাহ পাক আমাদেরকে এখানে বসার তৌফিক দিয়েছেন। আমরা খুশি তো নাকি? আর খাস করে আমি যুবকদের কাছে আবেদন করছি, ভাই তোমরা যেখানেই থাকো পবিত্র মজলিসের মধ্যে চলে আসো। কেননা এত টাকা খরচ করে যদি ওয়াজটাই নাই শোনো, তাহলে এর কোনো মূল্য থাকবে না। শুধু শুধু এত টাকা খরচ করে এত ডেকোরেশন করে কিছু লাভ আছে? মোবাইলে তো শুনে নিলেই হয়ে যেত 2 ঘন্টা। এই মজলিসের মধ্যে আল্লাহ পাকের হেদায়েতের নূর ঘুরতে থাকে, আল্লাহ পাকের হেদায়েত ঘোরাঘুরি করতে থাকে। বান্দা যখন এসে মজলিসের মধ্যে বসে, আল্লাহ পাকের রহমতের ফেরেশতারা এসে এলান করতে থাকে যে মজলিসে বসনেওয়ালারা, আল্লাহ পাক তোমাদের পিছনে যত সগীরা গুনাহ আছে maaf করে দিয়েছে। তাহলে এই মজলিসে বসে লাভ আছে তো নাকি? নাকি লোকসান হয়ে যাচ্ছে? শুধু এতটুকুই বলে থেমে যান না। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন, এ আমার মালায়েকা ফেরেশতারা, আমি আল্লাহ তোমাকে হুকুম করছি, তুমি যাও দুনিয়ার জমিনে ওই যে মজলিসে বসে আছে আমার বান্দা বান্দীরা,
সেখানে যারা বসে আছে শুধু তাদের গুনাহ মাফ করে ছেড়ে দেবে না, তাদের যত সগীরা গুনাহ ছিল মাফ করে দেওয়ার পরে সমস্ত গুনাহকে নেকির দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়। তো এই পবিত্র মজলিস ছেড়ে দিয়ে যুবকরা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে, আল্লাহ পাক খুশি হবে না নারাজ হবে? এটা আমাদের একটা আল্লাহ পাক সুযোগ করে দিয়েছেন যে এই মজলিসে বসে তোমরা তোমাদের গুনাহের কথা ইয়াদ করে, তোমাদের পূর্ববর্তী যারা গুজরে গিয়েছেন তাদের কথা ইয়াদ করে তাদের জন্য দোয়ায়ে মাগফিরাত করো। এখানে তোমরা ইসালে সওয়াব করো। কেননা ইসালে সওয়াব কাকে বলা হয়? আমরা যত নেক আমল করব, আমাদের যত আত্মীয় স্বজন আছে তাদের রুহের মাগফিরাতের জন্য আমরা সেগুলো ইসালে সওয়াব শব্দের অর্থ হলো ইসাল। ইসাল মানে হচ্ছে পৌঁছানো, ইসাল মানে পৌঁছানো, সওয়াব মানে নেকি, নেকি পৌঁছানো। আমাদের যত মাই মুরব্বিয়ানরা গুজরে গিয়েছেন তেনাদের জন্য আমরা নেকি পৌঁছাবো। কিভাবে? ধরুন আমি এখন পড়লাম সূরা ইখলাস, 3 বার পড়লাম। হাদিস পাকের মধ্যে আছে যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস 3 বার পাঠ করলো তাকে 1 খতম কোরআন তিলাওয়াতের সওয়াব দেওয়া হবে। এই সওয়াবটা আমি আল্লাহর কাছে আরজি করলাম, আল্লাহ এই সওয়াবটা আমার পিতামাতা দুনিয়া ছেড়ে আপনার কাছে ছাড়া দিয়ে কঠিন কবরবাসী হয়ে গিয়েছে, তো জানি না কবরের মধ্যে কি হালাতে আছে মাওলা, আমার পিতামাতার মাগফিরাতের জন্য আমি এই সূরা ইখলাস পড়ে আপনার কাছে এই সওয়াবটা আপনি আমার পিতামাতার রূহের মধ্যে পৌঁছে দিন। এর যে নেকিটা হয়েছে এই নেকিটা বদলা আমার পিতামাতাকে দেবে, এটাকে বলা হয় ইসালে সওয়াব। তো এই রকম একটা মজলিস ছেড়ে দিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে আমার তো মনে হয় কিছু লাভ নেই। তারপরেও বারবার দরখাস্ত করছি আপনারা মজলিসের মধ্যে চলে আসেন। এখন ক্লাবের মধ্যে যুবক আছে, যেখানেতে নাচ গান হচ্ছে, ফাংশন হচ্ছে, সেখানে যুবক আছে। অন্যান্য সমস্ত প্ল্যাটফর্মে যুবক আছে। শুধুমাত্র মসজিদে পাওয়া যাবে না, জলসার মজলিসে পাওয়া যাবে না, এই দুটো জায়গায়। বাদ বাকি সমস্ত জায়গায় যুবকরা ভরপুর, আর এই জায়গাগুলোতে যুবকদেরকে ভালো লাগে না। আল্লাহ রাসূলের যুবক সাহাবারা দিনের জন্য কেউ বরদান দিয়ে দিয়েছে, কেউ সারা জীবনের উপার্জিত মাল দিয়ে দিয়েছে, কেউ পুরো সময়টা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে দিয়েছে। আর আমাদের যুবকরা এখন 10টা 11টা 12টায় ঘুম থেকে ওঠে। সমাজ পরিবর্তন হবে? পরিবর্তন হবে না। কেননা আমি যদি না পরিবর্তন চাই, পরিবর্তন সম্ভব না। আমাকে চেষ্টা করতে হবে, তবেই তো। আমি যদি বেলা 11টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে শুয়ে পড়ে থাকি, রুজি আমার দরবারে ঘুরে ঘুরে আসবে? রুজির তালাশে আমাকে বেরোতে হবে। এখন যুবকরা যে যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো যুবক সাহাবীর কিছু ঘটনা বলবো আপনাদেরকে। আল্লাহ নবী সাহাবা হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা সন্তান। এখন যেমন বড় লোকরা মার্সিডিজ চড়ে, রোলস রয়েস চড়ে, মুসআব বিন উমাইর তখন সব থেকে দামি দামি পোশাক পরতো। মদিনার জমিনে, মক্কার জমিনে, আরবের জমিনে আর কেউ ওনার থেকে দামি পোশাক পরতো না। উনি যে পারফিউমটা ইউজ করতেন, ওই পারফিউম আর কেউ ইউজ করতো না। উনি যখন কোনো রাস্তার পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখন ওই আশপাশের মানুষেরা একটা ধারণা করে নিত যে মুসআব দিয়েছে, কেননা এই আতরটা আর অন্য কেউ মাখার মতো সামর্থ্য নেই। এমন সাহাবী, এমন ধনী ঘরের সাহাবী। ওই সাহাবী আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরআন তিলাওয়াত করছে, ওনার কাছে যখন দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাচ্ছে, ওই সাহাবা অত ধনী ঘরে। এখন মানুষের কি হয়, একটু পয়সা থাকলে ভাতৃত্ব একেবারে বেড়ে যায়, ওয়েট বেড়ে যায়, মানুষের সঙ্গে কথা ঠিকঠাক ভাবে বলে না, যে আমার অনেক পয়সা। একটা টাকার গরম থাকে, যার ক্ষমতা দিয়েছে আল্লাহ পাক তার ক্ষমতার গরম থাকে। তো ওই সাহাবা এত ধনাঢ্য পরিবার থেকে যে আল্লাহ পাক এমন মাল দিয়েছিলেন যে এ বেলা যে পোশাকটা পরতেন আর ও বেলা পরতেন না।
আর এমন আতর পারফিউম ইউজ করতেন যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে আশপাশের মানুষ গেস করতে পারত যে মুসআব বিন উমাইর গিয়েছে, এমন খুশবুদার। ওই রকম পরিবারে সেই জামানার সব থেকে দামি ঘোড়া তার কাছে ছিল, সব থেকে ভালো ভালো জিনিস স্টাইল। এখন যেমন যুবকেরা একটু মডেলিং পছন্দ করে, সেই সময়ের মডেল সাহাবা ছিল। তখন ইসলাম গ্রহণ করেনি, ওনার কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে যুবক সাহাবা। তো উনি চিন্তা করে দেখলেন যে ইসলামের দাওয়াত আমার কাছে আসছে, তো একবার মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে দেখে আসি। উনি দেখতে কেমন? অনেকজন তো অনেক কথা বলে, কেউ বলে মাজনুন, পাগল, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকমের কমেন্ট করে। তো একবার স্বচক্ষে গিয়ে ওনাকে দেখে আসি, উনি দেখতে কেমন, ওনার ব্যবহার আচার কিরকম। তো দেখতে গিয়েছে। আল্লাহ নবী তখন পাক কালামুল্লাহ শরীফ তিলাওয়াত করতে লাগলেন। আল্লাহ নবী কোরআনের আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেন, আর আল্লাহ নবী শরীর মুবারক খানা হালকা হালকা করে দোলে। আল্লাহ নবী তালে তালে তিলাওয়াত করতে লাগলেন। মুসআব বিন উমাইর গিয়ে পিছন থেকে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। শুনতে শুনতে এক পর্যায়ে ওনার মনটা গলে গেল। উনি এমন করে একদিন দুদিন পার করে হঠাৎ কিছুদিন যাবত শুনতে আসতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ নবী ইশারা করে ডাকলেন, এ মুসআব, এ যুবক, তুমি আমার কাছে এদিকে আসো। আল্লাহ নবী যখন ডাকলেন, মুসআব বিন উমাইর আসলেন। আসার পরে আল্লাহ নবী তখন প্রশ্ন করতে লাগলেন, ওই ছেলে, তোমার নাম কি বলো? তখন ওই সাহাবা বলতে লাগলো, আমার নাম মুসআব, আমার পিতার নাম উমাইর। আল্লাহ নবী তখন বললেন যে অমুকের ছেলে অমুক, তাই তো? ওই সাহাবা তখন বলতে লাগলো, ইয়া ঠিক বলেছেন আপনি। এই কথাটা বলার পরে আল্লাহ নবী তখন বললেন, তোমাকে তো দেখে মনে হয় খুব ধনী ঘরের ছেলে, তোমাকে তো দেখে মনে হয় খুব সনাতন একেবারে সনাতন পরিবার থেকে তুমি এসেছো, তোমার শরীরের মধ্যে খুব দামি পোশাক, তুমি খুব দামি আতর পারফিউম ইউজ করো, তুমি এখন আমার কাছে এসে এখান থেকে কি দেখছো বলো? আল্লাহ নবী যখন এই কথাখানা বলেছে, হযরতে মুসআব বিন উমাইর বলতে লাগলেন, এ মুহাম্মদ, আমি তোমাকে তো এইরকম ব্যাপারে শুনেছিলাম, কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে এসে তোমার তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি তিলাওয়াত একদিন দুদিন এমন করে কিছুদিন যাবত শুনছি, শুনতে শুনতে আমার অনেকটা ভালো লেগে গিয়েছে। আমার মনটা চাই যে আমি তোমার তিলাওয়াতটা শুনি, আমার মনটা চাই যে আমি তোমাকে এসে একটু দেখি। আল্লাহ নবী তখন বললেন, তুমি কি বলছো এটা? তখন মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতে লেগেছেন, ও নবী মুহাম্মদ, তুমি এক কাজ করো, আমি তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না, আমি তোমার তিলাওয়াত না শুনে থাকতে পারি না, তুমি এক কাজ করো, আমাকে ইসলামের কালিমা পড়ে মুসলমান করে দাও। আল্লাহ নবী তখন বলতে লাগলেন, এ বাবা ছেলে, তুমি ওটা কি বলছো বলো? তোমাকে যদি আমি এখন ইসলাম গ্রহণ করিয়ে দিই, তোমাকে যদি আমি এখন ইসলামের কালিমা পাঠ করিয়ে দিই, তাহলে তোমার আশপাশের যত কুফফারে মুশরিকরা আছে তারা তোমার উপর বড় আঘাত করবে, তারা তোমার উপর বড় টর্চার নির্যাতন করতে থাকবে, তারা তোমাকে মক্কা থেকে বার করে দেবে, হয়তো তারা তোমাকে ওয়ারাসাত থেকে বঞ্চিত করে দেবে, তারা তোমাকে অনেক রকমের আঘাত অত্যাচার করতে থাকবে, তুমি যা করবে চিন্তা ভাবনা করে করো। যখন এই কথাটা আল্লাহ নবী বলছেন, তো তখন মুসআব বিন উমাইর বলছেন যে আমার সমস্ত চিন্তা ভাবনা করা হয়ে গিয়েছে, আমি আর নতুন করে কিছু চিন্তা করতে চাই না। ও নবী মুহাম্মদ তখন তো ঈমান আনেনি, তখন তো ইসলাম গ্রহণ করেনি, তো তখন এইভাবে বলছে, ও নবী মুহাম্মদ, আমি তোমাকে না দেখে থাকতে পারি না, তোমার তিলাওয়াত না শুনে আমি থাকতে পারি না, তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি ইসলামের কালেমাটা পড়িয়ে আমাকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করিয়ে দিয়ে আমাকে জান্নাতি দলের মধ্যে শামিল করে দাও। আল্লাহ নবী তখন বললেন, ভাবনা চিন্তা করে কাজ করো, ইসলাম ক্ষমতার জোরে প্রতিষ্ঠা হয়নি, ইসলাম জবরদস্তি করে কাউকে গ্রহণ করানো হয়নি, তুমি স্ব ইচ্ছায় গ্রহণ করছো। কিন্তু মুসআব, তুমি জেনে রেখে দাও, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ করো, তোমার এই দামি পোশাক থাকবে না, হয়তো তোমার পরার জন্য একটা কাপড়ও পাবে না, তুমি যে এত দামি দামি পারফিউম আতর ইউজ করো, এই সুগন্ধি তোমার কাছে আর থাকবে না, খাবার মতো হয়তো কোনো খাদ্য থাকবে না, পরার মতো বস্ত্র থাকবে না, থাকার মতো মাকান থাকবে না, তোমার পরিবার তোমার কাছে থাকবে না, সকলে তোমার দুশ্মন হয়ে যাবে, তুমি যা করবে চিন্তা ভাবনা করে করো। তখন যুবক সাহাবা বলছে, আমার আর কোনো কথা নেই, আমার এটাই শেষ কথা, আমাকে ইসলামের কালিমা পড়ে আপনার উম্মত করে আমাকে জান্নাতি দলে শামিল করিয়ে দিন। মুসআব বিন উমাইর বলছে,
আল্লাহর নবী তখন হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইসলামের কালেমা পড়িয়ে দিয়ে মুসলমান করে দিলেন। হযরত মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের কালেমা পড়ে নিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহর নবী তখন বললেন তোমাকে এই কাজ করতে হবে। মুসআব বিন উমাইর সমস্ত কাজ বুঝে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন। হযরত মুসআব বিন উমাইর বাড়িতে গিয়ে আল্লাহর নবীর দরবারে যাওয়া আসা করতে লাগে। কিছুদিন পর হঠাৎ ওনার আম্মা জান দেখতে লাগে যে আমার ছেলের যেন আচার ব্যবহার কিছু পাল্টে গিয়েছে, আমার ছেলে যেন আগের থেকে অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ কি এমন হলো যে আমার ছেলে এমন করতে লাগলো? একদিন মুসআব বিন উমাইরকে বলতে লাগলো, ও বাবা মুসআব, তুমি কি এমন করছো বলো, তোমার কেন এরকম আচরণ ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন আসতে লেগেছে? মুসআব বিন উমাইর তখন আর থাকতে না পেরে বলে দিলেন, ও আমার জনম দুঃখিনী মা, আমি আপনাদের কাছে একটা কথা জানাতে চাই। আমি আল্লাহর নবী মুহাম্মদুর রাসূলের উপরে ঈমানের কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছি। যখন এই কথাটা বলেছে তো মুসআব বিন উমাইরের মাথা একেবারে অবাক। কুফারে মুশরিক, একেবারে মক্কার বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের পয়সাওয়ালা ধনী ঘরের ছেলে ইসলাম গ্রহণ করে নিল নিজের বাপ দাদার ধর্ম ছেড়ে, শুনে যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। তো মুসআব বিন উমাইরের মা তখন বলছে, বাবা যা করে ফেলেছো করে ফেলেছো, আর ওই মুহাম্মাদের কাছে যেও না, মুহাম্মাদের কাছে তুমি যেও না। ওই মুহাম্মদ ভালো মানুষ না। মুহাম্মদ আমি শুনেছি যে জাদুকর, মানুষকে জাদু করে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে, নিজের বাপ দাদার ধর্মকে বিক্রি করে দিয়ে নতুন একটা ধর্ম নিয়েছে, মানুষের সামনে প্রচার করছে। ওই মানুষটা ভালো না, ওর কাছে যেও না বাবা। তো মুসআব বিন উমাইর তখন বলছে যে না আম্মা জান, আমার এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছে এখন, আমি ওই নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি না দেখি তো আমি স্থির হয়ে থাকতে পারি না। আমার যেন ভিতরটা জান ছেড়াছেড়ি করে, আমার বুকটা ধড়ফড় করে যে আমি নবী মুহাম্মদকে দেখতে পেলাম না এখনো, আর ওনার তেলাওয়াত, ওনার কণ্ঠটা না শুনলে আমার ঘুম আসে না। তো আমি ওনাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। বারবার যখন বোঝাচ্ছে মুসআব বিন উমাইর তখন বলছে না, আমি ওনাকে ছাড়া থাকতে পারবো না। যখন বারবার একই কথা বলছে, মুসআব বিন উমাইর মানছে না, তখন মুসআব বিন উমাইরকে তখন ওনার আম্মা জান আর ওইখানে সহযোগিতা নিয়ে বেঁধে দিলেন, হাতের মধ্যে শিকল মানে বেঁধে কয়েক জোরে ঘরের মধ্যে রেখে দিলেন। মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়াতের মধ্যে দুটো তিনটে রিওয়ায়াত আছে। তো একটা রিওয়ায়াতে এসেছে যে 1 বছর বেঁধে রেখেছে, 1 বছর ঘর বন্দি করে রাখা মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। 1 বছর রাসূলুল্লাহর সোহবতে আসেনি। এদিকে রাসূলুল্লাহরও অন্তরটা ছটফট করছে যে আমার প্রিয় সাহাবী মুসআব যে ইসলামের জন্য এত কিছু পরিত্যাগ করে দিল, আরাম আয়েশে বিলাসিতা জীবন ছেড়ে দিল, সেই মুসআব আমার দরবারে আসে না কেন? আল্লাহর নবীও চিন্তিত। আর এদিকে মুসআব আল্লাহর রাসূলকে দেখতে পায়নি, সেও একটা মনে ব্যথা নিয়ে, আঘাত নিয়ে ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে যে আমি কখন ছাড়া পাবো, আমার দয়ার নবীর কাছে ছুটে যাবে। এই আশা নিয়ে আছে যে কখন আমার দরজাটা খুলে দেবে, কখন শিকলটা খুলে দেবে, আমি আল্লাহর নবীর দরবারে যাব। এইরকম করে রিওয়ায়াত অনুযায়ী একটা রিওয়ায়াতে 1 বছর, একটা রিওয়ায়াতে কিছুদিন আছে। তো যখন এইরকম অবস্থা দেখলেন তো মুসআব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খানা দেয়া হয়, উনি খানা ঠিকঠাক ভাবে খায় না, শুধুমাত্র এতটুকু খায় যে যেন বেঁচে থাকা যায়, আল্লাহর নবীর দরবারে যেন গিয়ে রাসূলুল্লাহর সঙ্গে দেখা করতে পারে। শরীরে এতটুকু ক্ষমতা দরকার, সেই অনুপাতে উনি খান। বারবার যখন এরকম হচ্ছে তো ওনার আম্মাজান দেখছেন যে আমার ছেলেটা তো শুকিয়ে গিয়েছে, ছেলের চেহারা বসে গিয়েছে, একেবারে হাট্টা কাট্টা ছেলে, নাদুস নুদুস, একেবারে স্মার্ট ফিটনেস ছেলে, ওই রকম ছেলেটা শুকিয়ে গিয়েছে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে ঘাটতি দেখা গিয়েছে, ওনার চোখগুলো যেন ঢুকে ঢুকে গিয়েছে। তো উনি মা তো ছেলের এরকম অবস্থা দেখে থাকতে পারেনি। উনি ওনার ছেলের কাছে গিয়ে বলছেন, মুসআব তোমার কি আমাকে দেখে একটু কষ্ট হয় না? আমি তোমার জনম দুঃখিনী মা,
আমি তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছি, 10 মাস 10 দিন পেটের মধ্যে ধারণ করেছি, তুমি আমার থেকে মুহাম্মদ রাসূলকে বেশি ভালোবেসে ফেললে? তুমি আমার এত প্রসবের কষ্টটা ভুলে গেলে? তুমি আমার মায়া মমতা ভালোবাসা সমস্ত জিনিস ত্যাগ করে দিয়ে মুহাম্মদ রাসূলের কাছে চলে গেলে? তোমার কি আমার কথা একটু মনে পড়ে না? তো মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন বলছেন, আম্মা জান, আমি আপনার থেকে, আব্বার থেকে, আমার যত মাল দৌলত সম্পত্তি আছে সমস্ত জিনিসের থেকে, এমনকি আমি মুসআব আমার জানের থেকেও আমি আকা মাওলা হুজুরকে বেশি ভালোবাসি। আল্লাহ রাসূলকে ব্যাপারে বলছেন। তো আম্মা জান তখন আর থাকতে পারলেন না, তো বলছে যে মুসআব, আমি যদি এখন তোমাকে ছেড়ে দিই তুমি কি করবে বলো? ছেলেকে প্রশ্ন করছে যে বাবা, তোমাকে যদি আমি এখন ছেড়ে দিই, এখন আমি শিকলটা খুলে দিই, তো তুমি এখন কি করবে? মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখন বলছেন, আম্মা জান, আমি আপনাকে সত্যিটাই বলছি, আমি এখন সোজা দৌড়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর দরবারে চলে যাব, গিয়ে আমি রাসূলুল্লাহর নূরানি চেহারা মুবারকটা একটু নিদর্শন করব, আমি ওনার সোহবাতে একটু বসবো, ওনার কণ্ঠটা একটু শুনবো। তো মা তখন বলছেন যে ছেলে তো, আমার ছেলে, আমার কলিজার টুকরা, এত কষ্ট দিয়ে এইরকম ভাবে থাকতে থাকতে হয়তো মারা যাবে, তার থেকে ভালো হলো একে ছেড়েই দিই। কিন্তু ত্যায্য পুত্র করে ওনাকে ঘর থেকে বার করা হচ্ছে, ত্যায্য পুত্র করে, ওয়ারাসাত কিচ্ছু পাবে না, বাপের এত সম্পত্তি আছে কিচ্ছু দেয়া হবে না, পরার জন্য কাপড় দেয়া হবে না। ওই অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহর দরবার থেকে রাসূলুল্লাহর দরবারে গিয়েছে, যখন বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়েছে। তো মুসআব বিন উমাইর যখন রাসূলুল্লাহর দরবারে গিয়ে হাজির, রাসূলুল্লাহকে দেখে চোখের পানি চলে এসেছে। আর রাসূলুল্লাহ মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে ওনারও চোখ মুবারক পানিতে ছলছল করছে। আল্লাহর নবী তখন বলছেন, মুসআব কি খবর? একটা বছর হয়ে গেল আমি সাহাবাদের কাছে তোমার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করি, তোমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করি, সাহাবারা বলে মুসআবের কোনো খবর আমাদের কাছে নেই। কারণ মুসআব এমন একটা পরিবারের সন্তান যে পরিবারেতে কারো ঢোকার অনুমতি নেই। একটা বড়লোক বাড়ি থেকে এমনি ফট করে ঢুকে যেতে পারবে? একটা গরিব বাড়িতে মানুষ সচরাচর ঢুকে যায়, কিন্তু একটা বড়লোক বাড়িতে ঢোকা অত সহজ ব্যাপার না, অনেক রকম রুলস নিয়ম কানুন থাকে তাদের। তো সাহাবারা বলছে যে মুসআবের বাড়িতে ঢোকা খুব কষ্টকর বিষয়, মুসআবের বাড়িতে এমনি এমনি ঢোকা যায় না। তো মুসআবের ব্যাপারে আমরা কোনো খবর জানি না ইয়া রাসূলুল্লাহ। তো মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রশ্ন করছে যে মুসআব, তুমি কেমন ছিলে, কোথায় ছিলে, কিভাবে ছিলে একটু বলো। তো মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহ রাসূলকে সমস্ত জিনিস বর্ণনা দিলেন। তো আল্লাহ রাসূল তখন বললেন, মুসআব তুমি যাও, এখান থেকে হিজরত করে চলে যাও, কেননা যদি এই কুফারে মুশরিকরা তোমাকে দেখে নেয় তাহলে তোমাকে আবার বন্দী করে দেবে, এরা তোমাকে আবার বন্দী করে দেবে, আটক করে রাখবে। তুমি যাও, যাও হিজরত করে চলে যাও, হাবশায় চলে যাও তুমি। তো উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু, মুসআব বিন উমাইরের তখন অবস্থা কেমন হবে যে রাসূলুল্লাহকে দেখার জন্য ছটফট করছে। ওই সাহাবী যখন রাসূলুল্লাহর দরবারে গিয়েছে তখন রাসূলুল্লাহ কি বলছেন যে মুসআব যাও, তুমি হিজরত করে চলে যাও। তো তখন অন্তরের অবস্থা কি রকম হবে? তো মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন হিজরত করে চলে যাওয়ার কথা বলা হলো, তো ওনার চোখ ছলছল করছে। তারপরে উনি হিজরত করেছেন, আল্লাহ রাসূলের আদেশ। কারণ আল্লাহ পাক কোরআন মাজিদের মধ্যে বলেছেন, মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। আমার রাসূল যেটা বলে তোমরা সেটা মেনে নাও, যেটা আদেশ করে তোমরা সেটা মেনে নাও। ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, যেটা নিষেধ করে তোমরা ছেড়ে দাও। কোনো বাহানা, কোনো এক্সকিউজ চলবে না। তো আল্লাহ রাসূলের আদেশ হয়েছে, মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু চলে গিয়েছেন। তারপরে আবার যখন ফিরে এসেছে ওনার মন ছটফট করছে, একবার অর্ধেক রাস্তা থেকে এসে খোঁজ খবর নিচ্ছে যে নবী কেমন আছে, আমার আকা কেমন আছে, আমার মাওলা কেমন আছে। বারবার খালি অর্ধেক রাস্তা পর্যন্ত চলে আসেন যে একবার যদি দেখতে পাই হয়তো এইদিকে সফরে আছেন আল্লাহর নবী। এইরকম অন্তরের অবস্থা। রাসূলুল্লাহকে কত মুহাব্বত করতেন ওই সাহাবা। আল্লাহ রাসূল পরবর্তীতে
হাবশা থেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা হলো, উহুদের যুদ্ধে যাওয়া হলো। ওই সাহাবা আল্লাহ রাসূল উহুদের যুদ্ধে নিয়ে গেলেন। উহুদের যুদ্ধে গিয়ে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে আল্লাহর নবী ইসলামের পতাকা দিয়ে দিলেন, ঝান্ডা দিয়ে দিলেন। যখন যুদ্ধ হবে তুমি ঝান্ডাটা নিয়ে আগে আগে যাবে, তুমি ইসলামের ঝান্ডাটা নিয়ে ঘোরাতে থাকবে, কাফের মুশরিকদেরকে তুমি ললকার দেবে, হে উমাইর তুমি সামনে থাকো। মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহর কথা মোতাবেক উহুদের ময়দানে সামনে সামনে আছেন। তো এমন সময় সাহাবারা বলতে লাগলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর মুসআব তো অনেকটা সামনে সামনে আছে। আল্লাহর নবী তখন বললেন যে মুসআব সামনে সামনে থাকো, কেননা আমি রাসূলুল্লাহ মুসআবকে সামনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বলেছি। মুসআব যুদ্ধের কমান্ডার হবে না, কিন্তু মুসআব ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে সামনে সামনে এগিয়ে যাবে। আল্লাহর নবী যখন এমন কথাটা বলতে লাগলেন, উহুদের ময়দানে তখন ইসলাম জিতবে এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছে যে আল্লাহর নবী সাহাবারা যুদ্ধের ময়দানে বিজয় লাভ করবে। এমন সময়ে কিছু সাহাবারা মিলে গনিমতের মালের জন্য পিছনের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। আল্লাহর নবী এই আশঙ্কা করে, এই ধারণা করে গোটা 50টার মতো সাহাবাকে ওই উহুদের ময়দানের পিছনের দিকে সৈন্য হিসাবে খাড়া করেছিলেন। যদি কোনো কাফের মুশরিকরা এসে পিছন দিক দিয়ে আঘাত করে, তখন যেন ওই সাহাবারা মিলে প্রোটেক্ট করতে পারে, ওই সাহাবারা মিলে যেন রুখতে পারে, যে এদের উপর কেউ না আক্রমণ করতে পারে। আল্লাহর নবী আশঙ্কা করে সাহাবাদেরকে পিছনে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আর গনিমতের মালের কথা যখন উঠেছে যে ইসলাম তো জিততে চলেছে, ইসলাম জিতে গেলে গনিমতের মাল বন্টন করা হবে, এমন সময় গোটা 50টা সাহাবা যারা পিছনের মধ্যে ছিল, ওই সাহাবারা গনিমতের মাল বন্টন করার জন্য পিছনের গার্ড ছেড়ে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসলো। ওই সুযোগের মধ্যে কাফের মুশরিকরা এসে পিছন দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে দিল। আঘাত করতে করতে একের পর এক সাহাবাকে তারা ক্ষত বিক্ষত করতে লাগলো। এমন সময় মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক কাফের মুশরিকের সামনে পড়ে গেলেন। মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে যখন তারা দেখতে পেল যে এর হাতে ইসলামের ঝান্ডা, এ তো হয়তো সামনে থেকে খুব বড় নেতৃত্ব দিচ্ছে, আর এ তো সেই মুসআব যে রাসূলুল্লাহর জন্য ঘর ছেড়েছে, এ তো সেই মুসআব যে পিতামাতাকে ছেড়ে দিয়েছে, যে নিজের এত সুন্দর লাইফস্টাইল ছেড়ে দিয়েছে, এত দামি ঘর ছেড়ে দিয়েছে, এত সম্পত্তি ছেড়ে দিয়েছে। এই মুসআব তার বাপ দাদার পুরনো ধর্ম ছেড়ে দিয়েছে। এই মুসআব আমাদের সঙ্গে গাদ্দারি করেছে। এই মুসআব মুহাম্মদ রাসূলের অনুসারী হয়ে গিয়েছে। এই মুসআবকে আগে তোমরা হত্যা করো। এই ভেবে এক কাফের গিয়ে মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতের মধ্যে আঘাত করতে লাগলো। মুসআব বিন উমাইর তখন হাত থেকে এই হাতের ঝান্ডাটা দিয়ে দিলেন। যখন এই হাতের মধ্যে আঘাত করা হলো, মুসআব বিন উমাইর তখন দুটো বাহুর মধ্যে দিয়ে ঝান্ডাটাকে ধরেছিলেন। এমন সময় এক কাফের এসে খঞ্জর নিয়ে ওনার বুকের মধ্যে আঘাত করতে লাগে। আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মুসআব বিন উমাইর জমিনের মধ্যে পড়ে যায়, উনি ওখানেই শহীদ হয়ে যান। আল্লাহর নবী তখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সাহাবাদেরকে আহ্বান করতে লাগলেন, এ আমার সাহাবা তোমরা কোথায় আছো বলো, কে কোথায় শহীদ হয়ে পড়ে আছে তাদের কাছে আমাকে নিয়ে চলো, বা তাদেরকে আমার কাছে নিয়ে আসো। এমন সময় সাহাবারা মিলে সব সাহাবাদের লাশকে জড়ো করতে লেগেছে। হঠাৎ করে দেখতে পেল যে মুসআব বিন উমাইরের দুটো হাত কাটা পড়ে আছে। মুসআব বিন উমাইরকে দেখে সাহাবারা তুলে নিয়ে আসলেন। মুসআব বিন উমাইরকে নিয়ে আসার পরে মুসআব বিন উমাইরের উপরে একটা চাদর নিয়ে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, যে চাদরটা ওনার পরনের মধ্যে ছিল। আর শহীদদের জন্য মাসালা হলো, যে ব্যক্তিটা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হবে, দ্বীনের রাস্তায় শহীদ হয়ে যাবে, ওই ব্যক্তিটা যে লিবাসের মধ্যে থাকবে তাকে সেই লিবাসের মধ্যেই দাফন করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যায়, শহীদদেরকে তাদের পরনকৃত যে পোশাক থাকে সেই পোশাকটাই কাফন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বুঝতে পারছেন তো নাকি? যে পোশাকটা শহীদরা পরে থাকে সেই পোশাকটাই ওনার কাফন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তো মুসআব বিন উমাইর তখন পরেছিল একটা চাদর, চাদর পরে আছে। তো সাহাবারা ঠিক করলো যে ওনার একটা ব্যবস্থা করে দেয়, চাদরটাকে যদি আমরা পায়ের দিক থেকে টেনে মাথা পর্যন্ত পুরোটা দিয়ে দিই তাহলে এতেই কাফন হয়ে গেল। তো সাহাবারা তখন দেখছে যে মুসআবের যখন পায়ের দিকটা চাপা দিই তো ওনার মাথাটা খুলে যায়, চাদরটা এত ছোট। যখন মাথার দিকে চাপা দেওয়া হয় তো ওনার পাটা বেরিয়ে পড়ে, মানে ছোট চাদর। যে ছিল মক্কা সব থেকে ব্র্যান্ডেড জামাগুলো পরতো, সব থেকে ব্র্যান্ডেড পারফিউম ইউজ করতো,
আপনি যদি বর্তমান সময় কম্পেয়ার করেন, এখন যেমন যারা বড় বড় বিলিয়নার আছে তারা যেমন রোলস রয়েস চলে, মার্সিডিজ চলে, তো মুসআব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই জামানার মানে মার্সিডিজ বিএমডব্লিউ চড়াচ্ছিলেন। যে সব থেকে দামি দামি ব্র্যান্ডেড পোশাক পরতো, যে পোশাকের ঝলকই আলাদা ছিল, সেই সাহাবা ইসলাম গ্রহণ করার পরে রাসূলুল্লাহর দরবারেতে নিজেকে ঝুঁকিয়ে দেওয়ার পরে তার শেষ কাপড়টা কতটুকু হচ্ছে যে পুরো শরীর ঢাকা যাচ্ছে না। এই তো আমাদের জিন্দেগি, যে জিন্দেগির প্রথম কাপড় আমাদের 150 টাকা 100 টাকা, শেষ কাপড় 1500 টাকা। 150 টাকায় শুরু, 1500 টাকায় শেষ, হ্যাঁ কি না? কোন মানুষ এরকম দেখেছেন যে গুচ্ছির এখন টুপি যেগুলো চলছে, গেঞ্জি, বেল্ট, প্যান্ট, এখন ছেলেরা ব্র্যান্ডেড চায়, লেবেল লাগানো চায়, কাফনের তো লেবেল হয় না। কই কখনো কারোর দেখেছেন যে গুচ্ছি কোম্পানির মানে একেবারে কাফন কিনে এনেছে, লেভেলস কোম্পানির কাফন কিনে এনেছে, ব্ল্যাকবেরির কাফন কিনে এনেছে? হয় এইরকম? তাহলে 1500 টাকার কাপড়টাই শেষ। তো এই আমাদের জিন্দেগি। সেই যুবক সাহাবা এত মাল, এত ধন সম্পত্তি, ভালো পিতামাতার ভালোবাসা, মায়া মহব্বত, এত কিছু পরিত্যাগ করে দিয়ে, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ইসলামের জন্য নিজেকে কুরবান করে দিল। আর আমাদের যুবকদের আজ অবস্থা, আজ আমাদের যুবক কোথায়? এই যুব সমাজ কোথায়? এদেরকে জলসা ভালো লাগে না কি ভাই? খারাপ লাগছে নাকি? এদেরকে জলসা ভালো লাগে না। এখন একটা ফাংশন হোক, একেবারে নাচানাচি চালু, খালি এমন এমন হচ্ছে, কি বলছে কিছু বুঝছে না, তাতে নাচানাচি, একেবারে একে ধাক্কা মারছে, ওকে ধাক্কা মারছে, কি বলছে কিছু মাথায় ঢোকে না। এই যুব সমাজ এখন মদের আড্ডায়, জুয়ার আড্ডায়, গাঁজার আড্ডায়, মেয়েবাজিতে, যেখানে যত খারাপ কাজ সেখানে যুবক। মসজিদের কথা বললে এদেরকে ভালো লাগে না, সময় নেই। হ্যাঁ, আগের সপ্তাহে নামাজ পড়বো কিনা, হ্যাঁ কাল থেকে পড়বো কিনা, এই অবস্থা। এই সমাজ পরিবর্তনের দরকার আছে না নেই? আমরা যদি নিজেরা না পরিবর্তন হয়, কেউ পরিবর্তন করতে পারবে? কারোর দ্বারাই সম্ভব? আদৌ সম্ভব না। আমাদেরকে নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে, তবেই সম্ভব হবে। একটু দুরূদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। আমাদের ছিল এক সোনালী অতীত, নাড়িয়ে দিতাম সব জালিমেরই ভিত। আমাদের ছিল এক সোনালী অতীত, নাড়িয়ে দিতাম সব জালিমেরই ভিত। আইন ছিল শুধু ইনসাফেরই, জুলুম রুখে দিতে হতো না দেরি। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? আগে আইনটা ইনসাফের ছিল, জুলুম কেউ করতেও পারত না, যদি করে ফেলতো সেই জুলুমটা রোখার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা, পদক্ষেপ নেওয়া হতো, যে এটা শরিয়াতের বিরোধী কাজ, হ্যাঁ কি না? কিন্তু এখন সে আইন কানুন নেই, এখন ক্ষমতা যার, দুনিয়া তার। খারাপ লাগছে নাকি? বলেন, তাহলে বলবো না। আমাদের ছিল এক সোনালী অতীত, নাড়িয়ে দিতাম সব জালিমেরই ভিত। আইন ছিল শুধু ইনসাফেরই, জুলুম রুখে দিতে হতো না দেরি। আমাদের সে অতীত হারিয়ে গেছে, মাজলুম তাই আজ কেঁদে মরে। হারিয়েছি যা তা কি পাবো ফিরে, আমরা না জাগলে তাকে ফেরাবে। ইয়া সাবা ইস্তাইকিজ, ইয়া সাবা ইস্তাইকিজ, হে যুবক জেগে ওঠো, হে যুবক জেগে ওঠো। তুমি কি শোনোনি খালিদের কথা, সালাহুদ্দিনের শতবীর গাথা?
তুমি কি শোনোনি খালিদের কথা, সালাহুদ্দিনের শতবীর গাথা, যুগে যুগে তারা ছিল উম্মার ত্রাতা, তবে কেন আজ মনে শোকাতুর ব্যথা, সিরিয়া কাশ্মীরে ওই ঘুর আরাকানে ডাকছে তোমারি ভাই, তাদের ডাকে তুমি সাড়া দেবে, তাদের ডাকে তুমি সাড়া দেবে, বলো তাকে তোমরা খুঁজে পাই, হারিয়েছি যা তাকে পাবো ফিরে, আমরা না জাগলে তাকে ফেরাবে, ইয়া সাবা ইস্তাইকিজ, ইয়া সাবা ইস্তাইকিজ, হে যুবক জেগে ওঠো। এখনো ঘুমিয়ে থাকবেন নাকি? বলবো হে যুবক ঘুমিয়ে পড়ো, হে যুবক জেগে ওঠো, হে যুবক জেগে ওঠো। তুমি আজ মজে আছো ভোগ বিলাসে, এদিকে তোমার বন কাঁপে ত্রাসে, দেখেনি যারে কভু সুর জালকে, সে আজ লাঞ্ছিত বারে বারে, ভারত ফিলিস্তিনে ওই ঘোর আরাকানে কাঁদেছে তোমারি বোন, তাদের ডাকে তুমি সাড়া দেবে, তাদের ডাকে তুমি সাড়া দেবে, বলো কবে নেবে এই পণ, হারিয়েছি যা তাকে পাবো ফিরে, আমরা না জাগলে তাকে ফেরাবে, ইয়া সাবা ইস্তাইকিজ, ইয়া সাবা ইস্তাইকিজ, হে যুবক জেগে ওঠো, হে যুবক জেগে ওঠো। তুমি আজ মজে আছো ভোগ বিলাসে, এদিকে দিনের উপর আঘাত আসে, তুমি আজ মজে আছো ভোগ বিলাসে, এদিকে দিনের উপর আঘাত আসে, ইসলামেরই ঐতিহ্যগুলো একের পর এক তারা মুছে ফেলে, গেল কত মাদ্রাসা বাবরিও হাত ছাড়া, আরে কি হারাতে চাও, ফেরাতে ওয়াকফ আরো সব, ফেরাতে ওয়াকফ আরো সব, সবে মিলে উঠে দাঁড়াও। উঠে দাঁড়ানোর দরকার আছে না নেই? আমরা যদি বলি ও তাবলীগ, ও ফুরফুরা, ও আহলে হাদিস, ও দেওবন্দি, ও জামাতে ইসলামী, ও আজান গাছি, ও লামাজহাবি, তাহলে আর এক হওয়া যাবে? আমরা নিজেদের দ্বন্দ্বই মেটাতে পারছি না, আর বাইরে কার মোকাবেলা করব? আমাদের সকলকে দল মত ভুলে গিয়ে তারা যখন আঘাত করে, তারা দেখে না এটা দেওবন্দি, এটা আহলে হাদিস, এটা বেরেলি, এটা জামাতে ইসলামী, তারা এটা দেখে না। তারা কি দেখে? এ মুসলমান, মুসলমান দেখে আঘাত করে, মুসলমান দেখে অত্যাচার করে। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? কিন্তু আমরা কি বলি? ও আজান গাছি, ও বেরেলি, ও মাজার ভক্ত, ও ফুরফুরা, ও জামাতি, আমরা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছি। ওই জন্যই তো আমাদের উপর আঘাত আসছে। আমরা যদি সকলে এক হয়ে যাই, কারোর বাবার ক্ষমতা নেই যে আমাদের উপর আঘাত করবে, অত্যাচার করবে। আজ পুরো দুনিয়াতে কত মুসলমান আছে বলুন? কত কোটি মুসলমান আছে? এই যে এত মুসলমান, মাত্র 70-75 লাখ ইহুদি, তারপরেও মুসলমানরা তাদের কিছু করতে পারছে না। ইহুদিদের ইসরায়েল ছাড়া আর কোন রাষ্ট্র আছে? মুসলমানদের 57টা ইসলামিক রাষ্ট্র আছে, মুসলিম রাষ্ট্র আছে, তারপরেও সেই মুসলমানকে ওরা মারছে। সেটা অর্থের দিক দিয়ে হোক, ডলারের দিক দিয়ে হোক, যে পেট্রোল ডলারের যে এখন পেট্রোলের যে চুক্তি, পেট্রোলের দিক থেকে হোক, ডিজেলের দিক থেকে হোক, পরমাণুর দিক থেকে হোক, সায়েন্টিস্টের দিক থেকে হোক, সমস্ত দিক থেকে ওরা মুসলমানদেরকে ছোট করছে, মুসলমানদের উপর আঘাত করছে। কিন্তু মুসলমানরা যে প্রোটেক্ট করবে, যে ঢাল হয়ে দাঁড়াবে রুখে, এটা পাচ্ছে না, কারণ এরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছে। তো আমাদেরকে এক হতে হবে তো নাকি?
আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এক হয়ে থাকার তৌফিক দান করেন। সকলে বলে আল্লাহু আমিন। আর এখন এত কিছু হচ্ছে, দোষ আমাদেরই, কারণ আমাদের মধ্যে মুনাফিক ঢুকে গিয়েছে। আমাদের মধ্যে ঈমান আছে ঠিকই, কিন্তু ঈমানটা বড় কমজোর। এই যে ইসলামের উপর আঘাত হচ্ছে, ইসলামের উপর এত রকমের যে দুর্নাম ছড়ানো হচ্ছে, এটা নতুন কিছু না। আল্লাহ রাসূলের জামানা থেকে এই প্রচলনটা ছিল। আল্লাহ রাসূলের জামানাতে রাসূলুল্লাহর ব্যাপারে খুব মন্তব্য করা হতো, রাসূলুল্লাহকে গালিগালাজ করা হতো, রাসূলুল্লাহকে জাদুঘর বলা হতো, রাসূলুল্লাহকে বিভিন্ন রকমের খারাপ কথা বলা হতো, খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করা হতো, রাসূলুল্লাহর চেহারা মুবারকের উপর থুতু নিক্ষেপ করা হতো। রাসূলুল্লাহর উপরে যখন সিজদায় যেতেন, তো রাসূলুল্লাহর উপরে তো উল্টে নাড়ি ভুঁড়ি চাপিয়ে দেওয়া হতো। কত টর্চার অত্যাচার করেছে। কখনো বনু কুরাইজাতে কোন মুসলমান নারীর সতীত্বের উপরে হাত দিয়েছে, সতর খুলে দিয়েছে। বুঝতে পারছেন? এটা নতুন কিছু না, সেই জামানাতেও এরকম হতো। কিন্তু সেই জামানাতে আল্লাহ রাসূলের সাহাবারা তারা সংগ্রাম করে দেখিয়ে দিয়েছে যে ইসলামের উপরে আঘাত করলে এর পরিণাম কি হতে পারে। কিন্তু আমরা, ও করছে করুক না, ও যাচ্ছে তো আমি গিয়ে কি করবো। আমরা সংগ্রাম করতে পারি না, আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি না। আসল কথা হচ্ছে আমরা নিজেরাই তো ইসলামের মধ্যে দাখিল না। আমরা নিজেরা মুসলমান বলি, কিন্তু আমরা নিজেরা পরিপূর্ণ মুসলমান না। কারণ আল্লাহ পাক আল্লাহু সামিউন আলিম, আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, আল্লাহু ওয়াসিউন আলিম, আল্লাহ পাক মহাজ্ঞানী, আল্লাহ পাক সমস্ত বিষয় জানেন। ওই জন্যই আল্লাহ পাক 1450 বছর আগে আয়াতখানা নাযিল করেছিলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহ ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। যে হে ঈমানদারেরা, তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। আল্লাহ পাক কাদেরকে বলছেন? ঈমানদারদেরকে বলছেন যে তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। আমরা মুসলমান বলে দাবি করি, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য আয়াতখানা দিয়েছেন যে তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। আমরা তো মুসলমান। তো আবার আল্লাহ পাক কি বোঝাতে যাচ্ছেন? যে গরু খেলে মুসলমান হওয়া যায় না, গোশ খেলে মুসলমান হওয়া যায় না। আল্লাহর দরবারে লক্ষ কোটি কোটি শুকরিয়া, আল্লাহ পাক যে ঈদ আর বকরা ঈদটা দিয়েছেন। না হলে আমরা জানতামই না যে এত মুসলমান আছে। শুধুমাত্র ঈদের দিনে দেখলে বোঝা যায় যে ব্যক্তিটা মুসলমান, যে ঈদের দিনে নামাজ পড়ে, পাঞ্জাবিটা পরে ঘোরে। ঠিক বলছি না ভুল বলছি? সারা বছর জুম্মাতেও যায় না, এমন ব্যক্তি আছে না নেই? হয়তো আপনাদের এলাকা ভালো, আপনাদের এদিকে নেই, কিন্তু আমাদের ওদিকে অনেক আছে। সারা বছর নামাজ পড়ে না, রমজান মাসে রোজাও রাখে না। রমজান মাসটা এলেই অনেকের ডায়াবেটিস হয়ে যায়, অনেকের বিভিন্ন রকমের ব্লাড প্রেসার হয়ে যায়, অনেক রোগ বেরিয়ে পড়ে। যে কি বাহানায় রোজাটা ভাঙা যায়, রোজা থেকে বাঁচা যায়। না আছে সারা মাস রোজা, না আছে সারা মাস তারাবি, না আছে নামাজ বন্দেগী ইবাদত, কিচ্ছু নেই। সেই ব্যক্তিটা আবার ঈদের দিনকে সর্বপ্রথম কাতারে থাকে। হয় কি হয় না? এখন আমাদের বর্তমান সময়ে এই সিচুয়েশন হয়ে গেছে। আর আল্লাহ পাক আমাদেরকে, যাদেরকে রমজান মাসে ইবাদত বন্দেগী করার তৌফিক দেন, তাদের মধ্যে থেকে আবার চাঁদ রাত থেকে অনেকে সাইড কাটতে শুরু করে যে রমজান তো হয়ে গিয়েছে। ঠিক বলছি নাকি? আল্লাহ পাক আমাদেরকে রমজান মাসটা দিলেন। আল্লাহ পাক বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন। যে হে ঈমানদারেরা, আমি যে তোমাদেরকে রোজাটা দিয়েছি, সারাংশ হচ্ছে এটা যে রোজাটা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদেরকেও দিয়েছিলাম। আমি তোমাদের আগে যত নবী পাঠিয়েছিলাম, সেই নবীর উম্মতদেরকেও আমি রোজা দিয়েছিলাম। সুতরাং এটা নতুন জিনিস না। আমি আল্লাহ কেন রোজাটা দিয়েছি? লাআল্লাকুম তাত্তাকুন, যাতে তোমরা তাকওয়াবান পরহেজগার হতে পারো। আল্লাহ পাক রোজা কিসের জন্য দিলেন একটু বলেন? যাতে বান্দারা তাকওয়া অর্জন করে, তাকওয়াবান হয়। কিন্তু কি দেখা যায়,
রমজান মাস হয়ে যাবার পরে আর সেই রকম তার আখলাক চরিত্র আগের মতো থাকে না, পরিবর্তন হয়ে যায়। আর হাদিসের খোলাসা হলো যে ব্যক্তিটা রমজান মাসের যে আমলগুলো করত, রমজানের পরেও যদি সেই আমলের মধ্যে পাবন্দি থাকে, সে আমলের মধ্যে বরকরার থাকে, তখন তাকে বুঝতে হবে যে আমার রোজাটা কবুল হয়েছে আল্লাহর দরবারে। আর যদি সে ওই আমল থেকে গাফেল হয়ে যায়, আমল থেকে পিছনে সরতে শুরু করে আস্তে আস্তে, বুঝতে হবে যে তার রোজাটা কবুল হয়নি। আর এই ঈদ তো তার, যার রোজা, তারাবি, সাহারি, ইফতারি সমস্ত ইবাদত বন্দেগী আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে গেছে। ঈদ তো তার, কিন্তু এখন সারা মাস রোজা রাখেনি, নামাজ পড়েনি, ঈদ হচ্ছে তার। আর এখন বর্তমান সময়ে তো মানে লে বাজার দে বাজার, 20টা রোজার পর থেকে লে বাজার দে বাজার। এরা সকালবেলা টাইম পায় না, সন্ধ্যার পরে একেবারে বাজার মার্কেট ভিড়, যাওয়া যায় না, ঢোকা যায় না, মেয়েদের চাপ। আবার স্বামী কিনে এনে দিলে পছন্দ হয় না, যদি কিনে এনে দেয় এই কালারটা নয় ওই কালারটা, এই কালারটা নয় ওই কালারটা, এই পছন্দ হয়নি, এইরকম পরিস্থিতি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন, সকলে বলে আল্লাহুম্মা আমিন। তো সময় বেশি নেই, সংক্ষিপ্ত, তো আপনাদের কাছে আর দুটো চারটে কথা বলে আমি শেষ করে দেব। ভাইজান আছেন ভিতরে, অনেকক্ষণ ওনাকে অপেক্ষা করানো হচ্ছে, আর বেশিক্ষণ আমি আলোচনা বাড়াবো না, আমার সময় 12টা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, হয়ে এসছে আর কিছুক্ষণ বাকি। তো আপনাদেরকে দুটো চারটে কথা বলে শেষ করে দেবো, আপনারা শুনবেন তো নাকি? এই বর্তমান সময়ে এআই এর জামানা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আর এখন এই যে মুফতি সাহেবটা আছে, খুব খাতারনাক জিনিস, কাউকে জান্নাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, কাউকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখন একটা মানুষের ক্যারেক্টার কিরকম, তার চরিত্র কিরকম, এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানেন, দ্বিতীয় হলো তার এই ফোনের ইমেল আইডি। ঠিক বলছি নাকি? একটা বান্দার ক্যারেক্টার কিরকম, একটা বান্দির ক্যারেক্টার কিরকম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জানেন। আর দ্বিতীয় হলো এই ফোনের ইমেল আইডি, যেটাকে জিমেল অ্যাকাউন্ট বলা হয়। আপনি কি সার্চ করেন, আপনার মন মেজাজ কিরকম, আপনার আখলাক চরিত্র কিরকম, এরা সব জানে। বুঝতে পারছেন তো নাকি? এখন বর্তমান সময়ে মোবাইল খাস করে যুবকদেরকে ধ্বংসের দিকে একেবারে ঠেলে দিয়েছে। এই মোবাইলের দ্বারা কত বড় বড় গুনাহ করছে, হচ্ছে কি হয়নি? তো গুনাহ করলেই খালি হবে না, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বার করে হুকুম করেছেন যে বান্দা তোরা গুনাহ করিস না, বান্দা তোরা গুনাহ করিস না, বান্দা তোরা গুনাহ করিস না। আল্লাহ পাক বার এলান করতে থাকে। তারপরেও যখন বান্দা গুনাহ করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আমি একটা নোট করেছি, কমসে কম 8টা সাক্ষী আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে আমাদের বিপক্ষে দেবেন। কটা সাক্ষী? 8টা সাক্ষী আমাদের বিপক্ষে দেবেন আল্লাহ পাক। আল্লাহ পাক সূরা জিলজালের মধ্যে বলতে লাগেন, ইয়াউমা ইদিন তুহাদ্দিসু আখবারাহা বিআন্না রাব্বাকা আওহালাহা। এ বান্দা, দুনিয়ার জমিনে তুমি যাই করো না কেন, দুনিয়ার জমিনে তুমি কি করেছো, এই জমিনটাই কিয়ামতের ময়দানে বৃত্তান্ত দিয়ে দেবে। এই কিয়ামতের ময়দানে জমিন তোমার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে, এই জমিন তোমার ব্যাপারে বলতে থাকবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আমি জমিন আমার উপরে বান্দাটা দাঁড়িয়ে এই গুনাহ করেছে। এই জমিন কিয়ামতের দিনকে সাক্ষী দেবে আমাদের পক্ষে, এক নাম্বার। তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এটা বলার পরে আবার বান্দাদেরকে ওয়ার্নিং দিচ্ছেন, এ বান্দা, ইয়া মা'শারাল জিন্নি ওয়াল ইনস ইন ইসতাতা'তুম আন তানফুযু মিন আকতারিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ফানফুযু লা তানফুযুনা ইল্লা বিসুলতান। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা রহমানের মধ্যে বলছেন যে তোমরা এই দুনিয়ার জমিন আমি আল্লাহ যে দিয়েছি, এই জমিন ছেড়ে দিয়ে গিয়ে আমার দেয়া জমিনের উপর থেকে বেরিয়ে গিয়ে, আমার দেয়া আসমানের নিচে থেকে বেরিয়ে গিয়ে গুনাহ করো। আমার দেয়া জমিনের উপরে দাঁড়িয়ে, আমার দেয়া আসমানের নিচে দাঁড়িয়ে তোমরা গুনাহ করবে না।
যদি গুনাহ করতে হয় তো এই জমিন আসমানের নিচে ছেড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাও। আল্লাহ পাক বলছেন যে বান্দা গুনাহ করিস না, বান্দা গুনাহ করিস না। বান্দা তারপরেও যখন শুনে না আবার গুনাহ করতে যায়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তখন বলতে থাকে, হে বান্দা বান্দিরা, হে জিনেরা, যাও তোমরা আমার দেয়া আসমানের নিচে থেকে বেরিয়ে যাও, তোমরা আমার দেয়া জমিনের উপর থেকে বেরিয়ে যাও, আমার দেয়া আসমান জমিনের মধ্যস্থান থেকে তোমরা বেরিয়ে গিয়ে গুনাহ করো। তারপরেও যখন বান্দা গুনাহ করে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতে থাকেন যে বান্দা এই জমিন তোর বিপক্ষে কিন্তু সাক্ষী হয়ে গেল। কিয়ামতের দিনকে বান্দা কি মনে করে, আমরা কি মনে করি যে জমিন সাক্ষী হয়েছে, আমিও জিহাদ দেবো, আমিও বাহানা দেবো। অনেকের এইরকম ধারণা আছে তো নাকি? আল্লাহ পাক সেটাও বলে দিচ্ছেন সূরা ইয়াসিনের মধ্যে, আল-ইয়াওমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে জানাতে লাগেন, ওই কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক তোমাদের মুখের মধ্যে মোহর লাগিয়ে দেব। আমি আল্লাহ পাক তোমাদের মুখের মধ্যে মোহর লাগিয়ে দিয়ে তোমাদের জবানটাকে বন্ধ করে দেব। ওই দিনকে তোমরা মুখ দিয়ে কোনো কথা বলতে পারবে না। ওই কঠিন কিয়ামতের মাহশারের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক তোমাদের হাতকে কথা বলাবো। আল্লাহ পাক শুধু হাতের কথা বলে থেমে যাননি, আল্লাহ পাক বলতে লাগলেন, বান্দা তুই যদি গুনাহ করিস, আমি তোর মুখখানা বন্ধ করে দিয়ে তোর হাতকে তোর বিপক্ষে সাক্ষী দেয়াবো। আমি আল্লাহ পাক তোর পাকে তোর বিপক্ষে সাক্ষী দেয়াবো। আল্লাহ পাক বলছেন, আল-ইয়াওমা নাখতিমু আলা আফওয়াহিহিম ওয়া তুকাল্লিমুনা আইদিহিম ওয়া তাশহাদু আরজুলুহুম বিমা কানু ইয়াকসিবুন। ওই কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোর হাতকে তোর পাকে তোর বিপক্ষে সাক্ষী দেয়াবে। তাহলে কটা সাক্ষী হলো ভাই? এক নাম্বার হলো জমিন, দুই নাম্বার হলো হাত, তিন নাম্বার পা। মনোযোগ আছে তো নাকি? এক নাম্বার কি বললাম? জমিন, দুই নাম্বার হাত, তিন নাম্বার পা। তিনটে সাক্ষী হয়ে গেল। যার হাত নেই পা নেই তার কি সাক্ষী হবে? প্রশ্ন তো থাকতেই পারে। অনেক তো আছে রাস্তায় গড়াগড়ি করে আল্লাহ আল্লাহ করে, হাতও নেই পাও নেই, গড়াগড়ি করে করে যায় আর বলে আল্লাহর নামে দাও। এরকম ব্যক্তি দেখি কি না দেখি না? তো তাদের সাক্ষী কি হবে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা হামিম সাজদার মধ্যে এলান করতে লাগলেন, হাত্তা ইযা মা জাউহা শাহিদা আলাইহিম সামউহুম ওয়া আবসারুহুম ওয়া জুলুদুহুম বিমা কানু ইয়ামালুন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে এলান করতে লাগলেন, হাত্তা ইযা মা জাউহা শাহিদা আলাইহিম সামউহুম। ওই কঠিন মাহশারের ময়দানে তোমাদের কানখানা কানে আল্লাহ তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী করে দেব। ও বান্দা, দুনিয়ার জমিনে তুই কত গুনাহ কাজ করেছিস, তুই দুনিয়ার জমিনে কান দিয়ে কত খারাপ কথা শুনেছিস, তুই দুনিয়ার জমিনে কানে হেডফোন লাগিয়ে কত গান বাজনা শুনেছিস, এই দুনিয়ার জমিনে তুই কত খারাপ খারাপ কথা বলেছিস, এই তুই দুনিয়ার জমিনে কত খারাপ কথা শুনেছিস, তুই দুনিয়ার জমিনে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতিস, তাদের আওয়াজ সেই কান দিয়ে ঢোকাতিস। আমি আল্লাহ পাক এই কিয়ামতের ময়দানে তোর কানটাকে তোর বিপক্ষে সাক্ষী করে দেব। আমি আল্লাহ পাক কিয়ামতের ময়দানে ওয়া আবসারুহুম সামউহুম ওয়া আবসারুহুম, তোর চোখ দুটোকে আমি আল্লাহ পাক তোর বিপক্ষে সাক্ষী করে দেব। এই চোখ দিয়ে তুই কি কি দেখেছিস বান্দা, এই চোখ দিয়ে তুই কি কি খারাপ জিনিস দেখেছিস, এই চোখ দিয়ে তুই কি কি করেছিস, এই কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ পাক তোর বিপক্ষে তোর চোখগুলোকে সাক্ষী করে দেব। তাহলে কটা হলো? পাঁচটা। কান, চোখ, পাঁচটা হলো তো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই পাঁচটা সাক্ষী দেওয়ার পরেও বলছেন যে বান্দা, এই পাঁচটা সাক্ষী তোকে দিলাম, তারপর আবার একটা সাক্ষী দেব। এই সাক্ষীটা শুনে বান্দা আল্লাহ পাককে প্রশ্ন করবে কিয়ামতের দিনকে, ওই সাক্ষীটাকেই প্রশ্ন করবে। চামড়া, চামড়া তো হাতের অংশ, চামড়া তো পায়ের অংশ, চামড়া তো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে জুড়ে আছে। তারপরে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই চামড়াটাকে আলাদাভাবে সাক্ষী করবে। তো ওই বান্দা কিয়ামতের দিনকে বলবে, তুই তো আমার শরীরের অংশ, তুই আমার নিজের শরীরের অংশ হয়ে তুই আমার বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে গেলি। ওই চামড়া সেদিনকে বলতে থাকবে,
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই দিনকে কিয়ামতের দিনকে যখন ওই বান্দা জিজ্ঞাসা করতে থাকবে যে চামড়া তুই আমার শরীরের অংশ কেমন হয়ে গেল তুই আমার বিপক্ষে সাক্ষী দিলি সকলে একটু তাকবীর দেন নারে তাকবীর নারে তাকবীর নারে তাকবীর জনাব কারি রাকিবুল হাসান সাহেব জনাব কারি রাকিবুল হাসান সাহেব নারে তাকবীর সময় তো হয়ে গিয়েছে তো আমি আলোচনা বেশিক্ষণ বাড়াবো না তো ভাইজান এসে গিয়েছেন আমি একটা দুটো যেটা বলছিলাম শর্ট করে বলে ছেড়ে দিয়ে শেষ করে দেব ঠিক আছে তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই চামড়াকে সাক্ষী দেয়াবেন তো চামড়া সেদিনকে বলতে থাকবে যে যে আল্লাহ তোমার হাতকে কথা বলার শক্তি দিয়েছে যে আল্লাহ তোমার পাকে কথা বলার শক্তি দিয়েছে যে আল্লাহ তোমার কানকে কথা বলার শক্তি দিয়েছে সে আল্লাহ আমি তোমার শরীরের অংশ চামড়াকেও কথা বলার শক্তি দিয়েছে শুধু শক্তি দিয়েছেন তাই না তোমার বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়ার জন্য হুকুম করেছে তখন কি হবে ছটা সাক্ষী হলো 7 নাম্বার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা ইনফিতরের মধ্যে বলছেন কিরামান কাতিবিনা ইয়ালামুনা মা তাফআলুন আল্লাহ পাক বলছেন যে কিরামান কাতিবিন দুইজন সম্মানিত লেখকগণ ফেরেশতা আমি তোমাদের কাঁধের মধ্যে বরকরার রেখেছি এই দুটো ফেরেশতা তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে আমরা বাঁচবো কোন দিক দিয়ে 7টা সাক্ষী হয়ে গেল আল্লাহ পাক 8 নম্বর সাক্ষীটা যখন বলছেন আল্লাহ পাকের বলার ধরনটা চেঞ্জ হয়ে গেল 7টা সাক্ষীর ব্যাপারে আল্লাহ পাকের বলার ধরন আলাদা ছিল 8 নম্বর সাক্ষীর বেলায় আল্লাহ পাক ধরন চেঞ্জ করে দিলেন আল্লাহ পাক কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে আয়াতে কারিমা নাযিল করে জানিয়ে দিলেন হে বান্দা বান্দিরা তোরা যেদিন গুনাহ করবি তোরা যদি গুনাহ করিস কিয়ামতের ময়দানে আমি তোদের জন্য একটা সাক্ষী স্পেশাল করে রেখে দিলাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে এলান করতে লাগলেন ওয়াউদিয়াল কিতাব ফাতারাল মুজরিমিনা মুশফিকিনা মিম্মা ফি ওয়া ইয়াকুলুনা ইয়া ওয়াইলাতানা মা লিহাযাল কিতাব লা ইউগাদিরু সগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে এলান করতে লাগলেন এ আমার হাবিব আমার দোস্ত আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আপনি কিয়ামতের ময়দানে মাহশারের ময়দানে দেখে নেবেন আপনার যত গুনাহগার উম্মত উম্মতিরা থাকবে যারা মুসলিম হবে সেদিন তারা কিয়ামতের ময়দানে থরথর করে কাঁপবে কিয়ামতের ময়দানে তারা থরথর করে কাঁপবে কেন কাঁপবে তাদেরকে যে কিতাবটা দেয়া হবে মা লিহাযাল কিতাব তাদেরকে যে কিতাবটা দেয়া হবে তারা কিতাবটা দেখে বলবে লা ইউগাদিরু সগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা যেটা কেমন কিতাব যে কিতাবে আমার কোনো ছোট আমলও ছাড়েনি কোনো বড় আমলও ছাড়েনি আমার ছোট থেকে ছোট গুনাহগুলোও ছাড়েনি যেগুলো আমি হাসি মজার ছলে মানুষকে মানে একটু টিটকিরি করে অনেক সময় মজা নেওয়ার জন্য অনেক রকম কথা বলে এই ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো ছাড়লো না সমস্ত জিনিস লিপিবদ্ধ করে রেখে দিল এই 8টা সাক্ষী কিয়ামতের ময়দানে আমাদের বিপক্ষে হয়ে যাবে তো আমাদেরকে এই সাক্ষীগুলো থেকে বাঁচতে গেলে কি করতে হবে গুনাহ ছাড়তে হবে আল্লাহ পাক এত দয়াবান মেহেরবান যে আমরা দুনিয়ার জমিনে পাপীকে খুঁজি কিসের জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য কিন্তু আল্লাহ পাক পাপীকে খোঁজেন maaf করার জন্য ওই রকম মালিককে পেয়ে আমরা খুশি তো নাকি আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন সকল বলে আল্লাহুম্মা আমিন একটু সালাতু সালাম হবে আমরা একটু উঠে দাঁড়াই এই কি করছো Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। मेरे आका कमली वाले मेरे दिल में रहने वाले मेरे दिल से अब न जाना ए मदीना रहने वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल अलैका सलावतुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा जमाना पूरे गाती थी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। তাই আমরা কেউ ওঠাউঠি না